से समय शଯ୍याशायी भाया किसी करूनଥିଲେ। ओहो बापा डिजीज थिला किसी? हाँ बीपी एंड पैरालिसिस थिला। ओ पैरालिसिस होइतले। मु जेतले 5th क्लास पढ़ुली से समय एट ए टाइम एपटे मोर आखि ऑपरेशन बापा भी सेपटे मेडिकल एडमिट होते जाजपुर टाउन। तो एट ए टाइम बहुत टफ से गोटे टफ सिचुएसन रे गति करके जी आमर चाष हुए धान चाष से भितर जहाँ बखरा बिल भाग दि जाए भाग चाष जहाँ मिले से बिकी भांगिकी जहाँ आम चली भर बापांर भी पेट गैस्ट्रिक डिजीज थिला। जिते बड़े आप जॉब करदे ओपीएससी रे पाइबे कौन सी गोटे रैंक रे पाइबे तो से इनिशिएटिव स्टेप कौन रहिबो? प्रथम तो आमको सरकार जेकोसी दायित्व देवे सरकार पोर्टफोलियो भितर सरकार पोर्टफोलियो भितर आमको काम करा पड़ो जहाँ भी दायित्व से दौरान ताको सहज सरल भाव में नहीं कार्य करा पड़ो। तथापि जदि मते नमस्कार समस्त को होता.गुरु चैनल आप समस्त स्वागत। तो आज गोटे खास टॉपिक नहीं आम आसीचु जहाँकि आप थंबनेल निहाती जानीपारे जो टॉपिक उपरे मु चर्चा करने जाऊँगी तो सी आउ कहीं नुहति आम स्कूल अति आदरणीय आउ रेस्पेक्टेड ओडिया सार जहाँ ना हूँ महेश कुमार पंडा जी कि पिछला जो ओपीएससी एग्जाम रिजल्ट बाहर थिला तो से 300 रैंक रखी पास आउट होती आउ क्रैक कर जहाँकि छोट जिनस नुहे गोटे मनीष जी कि जॉब करुच्ची टीचिंग जॉब करी 8-8टा क्लास करी फाइनाली क्रैक करवा बहुत बड़ कथा। तो ये मुझे सार देखेबी और आम चैनल को वेलकम करी। सर आप नमस्कार चैनल को स्वागत। Hotta.Guruji channel. Dear friends, subscribe my channel and hit the bell button to further notification. सर आप 300 रैंक रखिले केमती लगुला आपको जो पाइले से न्यूज़टा केमती अनुभव कले कौन अनुभव कले केते खुशी अनुभव कले? मु तो बहुत खुशी थी कि मोर एक्सपेक्टेशन थी आउ टे बेटर हो पार था कि आदर्श विद्यालय जीवन यात्रा भितर आज्ञा बोध हुए 300 मानते कमी जाइए भावुँ। जहाँ भी होती बहुत भल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर निहाती आपको स्वागत योग्य आपण भी बहुत परिश्रम कर 300 रैंक रखा भी एते बहुत पिला कटि जाऊँ सर। ओके सर सर आपणकर इंट्रोडक्शन टी दे दिंतु आपणकर कौ जिले आप बिलंग करती आप जॉब कौट कर इंट्रोडक्शन टी आम व्यूअर्स मान दे दिखाँ प्लीज। मो ना महेश कुमार पंडा मोर घर जाजपुर मु 2016 रु टिल डेट आदर्श विद्यालय काम करुँची 16 रु 21 पर्यंत मु गंजाम रे पात्रपुर ब्लॉक रे थिली पीजीटी ओडिया भाव में काम करती तो 2021 रु टिल डेट मु आदर्श विद्यालय कुलेल शिक्षकता माने ओडिया शिक्षक भाव में कार्य करुँ। बहुत बढ़िया सर जाओ सर लास्ट टाइम भी आम शुणुलु रिजल्ट भी भल होता पीजीटी ओडिया पिला पढ़ी आपण परामर्श नहीं 100 भी रिजल्ट पिला करते लक्ष्मीप्रिया गोटे पिला हाँ तो सी गोटे अचिवमेंट से भी आप बहुत खुशी होते तो नेक्स्ट टाइम गोटे अचिवमेंट पाइले यहाँ जो आम रैंक 300 रखिक ओपीएससी क्लीयर कले तो यापर आप गोटे क्वेश्चन आप ओपीएससी कहीं बाछिले आप तो अलग बाछी पार्टी जमी आसिस्टांट प्रोफेसर बोध हुए मुझे जानवर आप आसिस्टांट प्रोफेसर भी पकई से भी किसी न्यूज सर? हाँ से भी सर्टलिस्टेड होता। अच्छा सर्टलिस्टेड होता हाँ ओपीएससी हूँ आमर जमी आईएएस टा इंडिया टॉप मोस्ट एग्जाम आज्ञा सेमती ओडिशा सिविल सर्विस हूँ ओडिशार टॉप मोस्ट एग्जाम तेणु इटा भी गोटे अचिवमेंट आ टॉप मोस्ट एग्जाम रे पाखापाखि पर ये जिते थर बाहर सब थर पाखापाखि 1 लाख 2 लाख पिला पाखापाखि परीक्षा दूसर। अच्छा तेणु आम भी से चैलेंजेस भितर को जाकि सक्सेस हवाटा छोट कथा नहीं तेणु से ओपीएस को माने बिल्कुल सर सर आप जेहेतु जड़े पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अच्छा तो आपंकर प्रिपेरेसन बहुत हार्ड थी तो आम व्यूअर्स मानक आप जनइबे जे आप प्रिपेरेसन केते हार्ड थे केमी प्रिपेरेसन करते प्लीज सर? मो प्रायतः
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ PPT PDF ସବୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କିଛି ବି? ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଅନଲାଇନ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ 2-3ଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାନିକ୍ ହେଲା, କ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା, ତ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ମଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲି ସେଠି। ଆଚ୍ଛା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, OIVରେ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଟିଚର ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି? ଏବେ OS ବନିଯାଇଛନ୍ତି, ତ OSରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ OS ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଟିଚରସିପ୍ରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯାତ୍ରାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେଠି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହମ୍ବଲ୍ସ ରହିବେ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ସେଇଟା ପବ୍ଲିକକୁ ଫେସ୍ କରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବେ। ତ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନି ଫିଲହାଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପବ୍ଲିକକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ବି ଯିବା ମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଡର ମିଳୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପବ୍ଲିକକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଲାଇଟଲି ନେଇକି ତାକୁ ମାନେ ପୋଲାଇଟଲି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କାମ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ଅଫିସର ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଆମେ ତାପରେ ଯେମିତି ଆମେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛେ, ତାପରେ ବି ଅଧିକ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି କାମ କରିପାରିବା। ସାର୍ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କ'ଣ କେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କ ମିଳେ, କେଉଁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ମିଳିଲେ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଥାଏ, ତେଣୁ ମୋର ବି କ୍ଲାସ୍ 1 ମିଳିଲେ ବେଷ୍ଟ କରିପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ। ସାର୍ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ SS ସାର୍, ନାରାୟଣ ସାର୍, ତ ସିଏ ବି OS ପାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତହସିଲଦାର। ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ତହସିଲଦାର ଜଣେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାକି ବେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ ଅଫିସର ବୋଲି ଜଣାଯିବ। ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ शुभेच्छा और शुभकामना से तो आप जातु सर करप्शन केमी देखुं सेटा मैन टू मैन पर्सन टू पर्सन भेरी कर कार माइंड जार माइंड जो टाइप थी से टाइप करप्शन को देखो तेणु आमर करप्शन को टोटाल माने करप्शन वार्ड भी माइंड रे आने किसी आवश्यकता नहीं। ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपण सर इनिशिएटिव स्टेप आप कौन रहिबो जिते आप जॉब करदे OPSC रे पाइबे कौन सी गोटे रैंक रे पाइबे तो से इनिशिएटिव स्टेप कौन रहिबो? प्रथमतः आमको सरकार जेको दायित्व देवे सरकार पोर्टफोलियो भितर सरकार पोर्टफोलियो भितर आमको काम करा पड़ो जहाँ भी दायित्व से दौरान ताको सहज सरल भाव में नहीं कार्य करा पड़ो तथापि जदि मत सेमती दायित्व मिले पावर मिले प्रथम तो आम कम्युनिटी किसी चेंजेस करने को चेष्टा करें लोक मान भितर जो आज भी कनसेप्ट अच्छी गोटे भिन्नक्षम व्यक्ति किसी करें आगू जापर आटलिस्ट आम किसी गोटे अवेयरनेस क्रिएट करने को चेष्टा करवा मिनिमम आमर जोटा रही अन्य सुविधा जहाँ लोक मान पाखे सरकार योजना केमती पहुँची पार तापर गुरुत्व देवी। ओके सर सर गोटे कथा कह गले चले आप जन इन्स्पिरेसन आपन को बहुत लोग फॉलो कर कहीं आप गोटे माइल खुंट को अचीव कर तो यहाँ मो निजस्व कथा जे पिला कौन उपदेश देवे जे जो मैंने आगू रखते निजर ड्रीम रखते निजर आम्बिशन रखते जे मु गोटे OSAB कि OPSC क्रैक करी आमर ये OIV स्टूडेंट मैंने अलग OIV स्टूडेंट मैंने जो भी पिला देखुं आमको देखुं जो व्यूअर्स मैंने देखुं तो से पिला खास कर छात्र छात्री मानू कौन उपदेश रमती कि आपण भली से OPSC को क्रैक कर गोटे जिनस प्रथमतः से छोट पिला माइंड फ्लक्चुएट हो आज जन को देखिले से फैन फॉलोअर्स भाव में एक्सेप्ट करने खाली आउ जन को देखिले तेणु से जिनसा ना से सब मुझे क्लास भी कहे पे तुम्हें लाइफ रे गोल सेट कर गोल सेट कले ही सक्सेस हो पार तेणु
ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିଠୁ NCERT ପୁରା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। NCERTକୁ ପୁରା କେଉଁ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସର୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ନିହାତି ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛି ଟିକେ ଏବେଠୁ ଯଦି ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ କନସେପ୍ଟଟା ରଖିବେ କି ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ଏଇ ଜବ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ସାର୍। ସାର୍ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଛି ବା ନିମ୍ନମୁଖୀ ଜଳସ୍ରୋତକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବନି, ଯାହାକି ଆପଣ ତା'ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ୟା ପଛରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ପ୍ରଥମତଃ ନିଜର ପରିବାର, ମା ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଫିଲୋସଫର ଆଉ ଗାଇଡ଼ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବ। ଦେନ୍ ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ? କଲିଗ୍ସ ମାନେ ତ ଭେରି କୋଅପରେଟିଭ୍। ସେ ତାଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ ନଥିଲେ, ଯଦି ଆମର ମୋର 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ନ ନେଇଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ନେଇଥାନ୍ତା। ନିହାତି ନିହାତି। ତେଣୁ ଆମର କଲିଗ୍ସ ମାନେ ଆର୍ଟ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଏ ଶ୍ରେୟ କଥା ଆସିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ରହିବ, OAV ଟୁ OPS କ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? OAV ଟୁ OPS କ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ଆପଣ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ବା ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଭିଉୟର୍ସ ମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ତ ସାଇନ୍ସ ତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ସାର୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଦିଏ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମାଆ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିବେ, କାହିଁକିନା ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥିବ ବା ଘରର ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥିବ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ନାଇଁ, ବାପା ଚାଲିଯିବା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା। ସେ ଚାଲିଯିବାର 10 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରିଛି, କାରଣ ବାପା ଥାଇକି ବି ସେ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଭଳିଆ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ଓହୋ, ବାପାଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା କିଛି? ହଁ, BP ଆଣ୍ଡ ପାରାଲିସିସ୍ ଥିଲା। ଓ ପାରାଲିସିସ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏପଟରେ ମୋର ଆଖି ଅପରେସନ୍, ଆଉ ବାପା ବି ସେପଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍। ତ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଗତି କରିକି ଯେତିକି ଆମର ଚାଷ ହୁଏ, ଧାନ ଚାଷ, ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ବଖରା ବିଲ ଭାଗ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଭାଗ ଚାଷରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେତିକି ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଯାହା ଆମେ ଚଳିଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ବାପାଙ୍କର ବି ପେଟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ବି ସିଏ ଯାଇକି କାଲକାଟାରେ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜମି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଆମର ଜମି ବିକିଥିଲୁ। ଆଉ ଯାହା ବଳକା ଜମି ଥିଲା ତାର ଭିତରୁ ଯେତିକି ଭାଗ ଚାଷରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେତିକିରେ ଆମେ ପେଟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ବାକି ବାହାର କଟକ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ବିଦ୍ୟା ପରିଷଦ କଟକ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋତେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ ମୋତେ ଆଜି ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଆମର ଶୁଭ କାମନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ, ଯାହାକି ମହେଶ ସାର୍ଙ୍କର OAV ଟୁ OAS କେମିତି ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ କେତେ ହାର୍ଡ଼ ବା ଟଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେ ବି ଆସିଲେ, ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କର, ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାହା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତ ଭିଉୟର୍ସ ମାନେ ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି OAV ଟୁ OPS ହେବାକୁ ବା OAS ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ କେବେ ବି ହାରିଯିବେନି। ତ ସାର୍ଙ୍କ ପରି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନେଇ OPSକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।